امام حسین علیہ السلام کے قاتل کیا صحابہ ہیں؟ یہ سوال اکثر اہل تشیع حضرات کی طرف سے اٹھتا ہے، اہل سنت کے اوپر، اہل سنت دیوبند کے اوپر۔ تو کیا جانتے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتل شیعہ ہیں یا صحابہ کرام ہیں؟ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اچھی سے اچھی انفارمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے۔ جانتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے ہی اہل بیت کے گلشن کو جو ہے اجاڑا ہے، یا اہل تشیع حضرات تھے جنہوں نے شیعان علی تھے جنہوں نے جناب اہل بیت کے گلشن کو برباد کر دیا تھا؟ اس کے بارے میں آج کی وضاحت، کیونکہ ایک جو مولانا ہیں جن کا نام ہے قاری جناب سخاوت، قاری سخاوت ان کا نام ہے، یہ گزشتہ دیوبند تھے، وہ اب یہ اہل تشیع ہو گئے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں اور اینڈ میں طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام کی بات بھی سنتے ہیں۔ بتانا ہے آپ نے کس کے موقف کو پسند کیا ہے، کس کے بیان کو آپ پسند کرتے ہیں، کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ جانتے ہیں سب سے پہلے قاری جناب سخاوت کا یہ بیان سن لیں اور اس کے بعد شیخ الاسلام کا کلپ سنواتے ہیں۔ پھر وہ یہاں آتا ہے، چھوڑو ان شیعوں کو، ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ جن کو تاریخ کا واسطہ ہے نا، ان سے میری بات ہے، میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کلال غلط ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا، میں نے دعویٰ کیا نا، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا ہے، سمجھائے گا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لو پھر لکھو، سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا؟ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا۔ یا حسین اجرکم اللہ، یا حسین ابن علی۔ اجرکم اللہ، یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر، میں تو نام لے گیا نا، تم نے سن لیا، ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا۔ شبیہ رسول لیکن حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی۔ پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ، تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے۔ حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ عزادارو لکھا، جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کا دن آیا نا، تمام بیویوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو سنوارنا شروع کیا۔ کسی بیوی نے شہزادہ قاسم کو سنوارا، کسی بیوی نے شہزادہ علی اصغر کو سنوارا، کسی بیوی نے شہزادہ علی اکبر کو سنوارا، کسی بیوی نے شہزادہ اون محمد کو سنوارا۔ عزادارو اپنے اپنے وقت پر قربانیاں ہوتی رہیں۔ میں بات کر رہا تھا تجھے بتاؤں ہم شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ عزادارو جب ساری قربانیاں ہو گئی نا، وہ شام آئی جسے شام غریباں کہا جاتا ہے۔ جب شام کا آنا تھا، جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، تیری کتاب البدایہ والنہایہ لکھنے والا اماد الدین بن کثیر دمشقی مفسر لڑاکا تیارہ شیعوں پر کور رسنے والا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں ماتم کیا ہے جناب زینب نے۔
मातम से मना किया है उमर साद ने, मातम से मना किया शिमर मलऊन ने, मातम से मना किया खौली लईन ने। कब मातम किया? अल्लामा लिखते हैं जब फौज अशकिया वाले औलाद रसूल को कैद करके शाम की तरफ ले जाने लगे ना, तो बीबी ने कहा बेटा सज्जाद जरा इनको कहो हमें करबला के रास्ते ले चले। अजलों को मनल्ला अदा तरफ लिखा है जब औलाद रसूल का काफिला मैदान करबला में आया ना, उस बहन ने अपने भाई हुसैन की लाश को पत्थरों के नीचे देखा। या हुसैन या अब्दुल्लाह धूप में देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की सलाम लाश को मौला बगैर पर। सर के देखा। अब लिखा जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, बीबी ने मातम करना शुरू किया। हाय बीबी मातम कर दिया। जनाब उम्मे कुलसूम ने मातम करना शुरू किया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मातम करना शुरू किया। अब बीबी मातम भी करती है और नोहा भी पढ़ती है। पढ़ूं वो नोहा जो बीबी ने भाई हुसैन की लाश पे खड़े होके मातम करके नोहा पढ़ा था। बीबी मातम कर रही है। अब बीबी को भाई का सर नजर न आया। बीबी मातम करके कहती है ऐ ना रासो का याखी, मेरा भैया ये बता तेरा सर कहाँ है, मुझे तेरा सर क्यों नजर नहीं आता। अल्लाह बीबी मातम भी करती है, बीबी नोहा भी पढ़ती है। अल्लामा लिखता है जब बीबी ने ये जुमला कहा ना तेरा सर कहाँ है, हुसैन के कटे गले से आवाज आई और मेरी माँ की जाई मुझे तो पूछती हो ना तेरा सर कहाँ है, पहले आप बताएं रुदाऊ के यहूदी और मेरी तेरी चादर कहाँ है। सलाम या शरीकतुल हुसैन। दोस्तों कारी सखावत का तो आपने बयान सुन लिया। वो ये कहता है अपनी तकरीर के अंदर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके शहजादों को कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले जो है वो जनाब कहते हैं कि सहाबे किराम की औलादें थीं। तो सहाबे किराम के औलाद ने ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को कत्ल किया। आगे मजमे में से धाड़ों की आवाज़ निकलने लगी। जो बैठे थे उन्होंने कहा हाय अल्लाह, सहाबे किराम ने हमारे अहले बैत को कत्ल किया, शहीद किया है। तो ये तो एक मौलवी है, इसके बाद की तो कोई दलील नहीं है ना। तो इसकी बात हर बंदा सुन के भी परेशान हो जाता है भी किस तरह इसने एक ज़िम्मेवारी के साथ कहा है या वैसे मन गलत बात इसने कर दिया कि सहाबे किराम ने ही शहीद किया था। तो ये बात कहाँ से साबित होगी, कहाँ से मजबूती मिलेगी? इस बात को मजबूती के लिए शेखुल इस्लाम का क्लिप सुनना पड़ेगा। डॉक्टर तहल्लुल कादरी साहब का बयान सुनते हैं। मुख्तसर एक जनाबे वाला मैक्सिमम एक क्लिप का 1 मिनट का क्लिप है, सुनिएगा और कमेंट्स में भी राय के इज़हार लाजमी दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पहले आप उनका ये क्लिप सुन लें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत का मेरे बाद मुकातला हो, उनका कत्ल होगा। मेरे बाद मेरी अहले बैत को पर बड़े मसाइब होंगे। मेरी अहले बैत पर मेरे बाद बड़े जुल्म ढाए जाएंगे, कत्लन व तशरीदा। और दूसरी हदीस में अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अहल बैती सयलकौन बअदी बलाअन व तशरीदा औ ततरीदा। उन पर बड़ी बलाएं आएंगी। बला लफ्ज बला है। उन पर बड़ी आजमाइशें, बड़ी तकलीफें, बड़ी अज़ियतें आएंगी और उनका खून बहाया जाएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन लो, बहाएगा कौन? उन पर जुल्म और मसाइब व आलाम के पहाड़ गिराएगा कौन? फरमाया इन्ना अशद्दा कौमिना लना बुग़दन बनु उमैया। फरमाया वो बनु उमैया में से लोग होंगे। फरमाया उस तबके को मेरी कौम, मेरी अहले बैत के साथ बड़ा बुग़्ज़ होगा। बुग़्ज़ में शदीद तर होंगे बनु उमैया में से कुछ लोग। वो जुल्म करेंगे और कत्ल करेंगे और खून बहाएंगे मेरी अहले बैत। जी आपने शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहल्लुल कादरी साहब का बयान तो सुन लिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व आपके ख़ानदान को शहीद करने वाले बनु उमैया के ख़ानदान के लोग होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई पहले दे दी थी अपने ज़माने मुबारक के अंदर। तो अभी सहाबे किराम नहीं बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के जनाब वाला आबाद बाग को उजाड़ने वाले कौन थे? फरमाया बनु उमैया के ख़ानदान में से लोग होंगे। ये हुजूर ने बताया था। लेकिन शहीद भी इन्होंने किया था जो कि जनाब वाला कलमा भी पढ़ते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बज़ाहिर कुरान के कारी भी थे, लेकिन काश जनाब वाला जन्नत के बदले वो जहन्नम तो उन्होंने ख़रीद ली, लेकिन नवास रसूल से उन्होंने वफ़ा नहीं की। इसका बदला जनाब वाला जो मिलेगा तो उनको तो पता है कि सैयद कायनात उनको माफ़ कभी नहीं करेंगी जिन्होंने शहीदान करबला के साथ जुल्म किया है। तो इस वीडियो को शेयर उन लोगों तक करें कि जो लोग कहते हैं कि सहाबे किराम ने ही अहले बैत के बाग को उजाड़ा है, ताकि वो लोग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और सहाबे किराम के बारे में बक बक करना बंद कर दें। एक सवाल करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर कि करबला की सरज़मीन पे शहीद होने वाले जो जनाबी वाला लोग थे, सहाबे किराम चंद अफराद भी थे और अहले बैत का जनाबी वाला चमनिस्तान का वो बाग भी था, उन जनाबी वाला शहीद होने वालों की तादाद कितनी थी? करबला की ज़मीन पे शहीद होने वालों की तादाद कितनी थी? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाजमी शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।